Very good evening to everyone. அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். உடையார் முன் இல்லார் போல் ஏகற்றும் கற்றார் கடையாரே கல்லாதவர். So from this video we are going to discuss about two types of the news, likewise fact and analytical, one by one. Yes, let me discuss about the first news that the Supreme Court on Friday sought a response from the country's affects child rights body, that means National Commission for Protection Child Rights, to its request to 8 states to produce children living in care home before the local child welfare committee for their immediate reparations with their families. The first news today we are going to elaborately discuss with respect to the UPSC aspirants under the category of the social justice with respect to that children welfare. Yes, let me detail discuss by later. Yes, while I rotate, you can see that what the news content. Yes, the fact news of today, Nobel Prize. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நோபல் பிரைஸ் சப்சிக்வெண்டா எல்லாருக்குமே அலாட் ஆகிட்டே வந்துட்டே இருக்கு இல்லையா. ஸோ பொதுவாக நம்ம 6 கேட்டகரியில் நோபல் பிரைஸ் கொடுப்பாங்க. மருத்துவம் அல்லது பிசியோலஜி அண்ட் இயற்பியல், வேதியியல், அப்புறம் பொருளாதாரம், அமைதி மற்றும் இலக்கியம், இந்த ஒரு 6 கேட்டகரிஸ்ல அவார்டு கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. இப்போ வரைக்கும் 4 கேட்டகரிஸ் அவார்டு ரிலீஸ் ஆயிருச்சு. ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் பிசிக்ஸ் கேட்டகரிஸ் யாரெல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க, மெடிசன் கேட்டகரிஸ் யாரெல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு. ரீசெண்ட் என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னா, ஸோ லிட்டரரி சோர்சஸ், அதாவது இலக்கியத்துக்கு யார் வாங்கியிருக்கா, அமைதி பீஸ்ஃபுல் பீஸ் யார் வாங்கியிருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். எஸ், லெட் மீ டிஸ்கஸ் ஒன் பை ஒன். The Nobel Prize in Literature 2020 has been awarded to the USA poet Louise Clark for her unmistakable poetic voice that with astray beauty makes individual existence universal. And subsequent, the Nobel Prize for Peace 2020 has been awarded to the World Food Program for its effort to combat hunger. Yes, already discussed with respect to the physics category and the medicine category. Yes, the primary fact. So from the fact news we can elaborately discuss and with respect to the primary fact. Yes, எப்பவுமே எல்லாருக்கும் என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஃபேக்ட் வந்து ஃபேக்ட்லயே கேட்கலாமா அப்படின்னா எக்ஸாக்டா பிரைமரி கேட்டா டக்குன்னு நம்ம மாட்டிப்போம் இல்லையா. எப்பவுமே நீங்க ஒரு கொஸ்டின் எடுக்கிற டீம்ல தான் நீங்க நாளைக்கு கொஸ்டின் அப்படிதான் மேக் பண்ண போறீங்க. ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பாக்குறோம், அதுல கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணணும், நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறோம், பட் கொஸ்டின் மேக்கிங் டீம்ல தான் நம்ம எப்படி யோசிப்போம் அப்படிங்கிற ஆங்கிள் நம்ம ரெஃபர் பண்ணணும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். எஸ், கேன் யூ கட் மை பாயிண்ட்? எஸ், நார்மலா பார்த்தோம்னா நோபல் பிரைஸ் வந்து யாரெல்லாம் எல்லாருமே படிச்சிருவாங்க, பட் என்ன படிக்க மாட்டோம் அப்படின்னா என்னென்ன கேட்டகரிஸ்ல கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கறத படிக்க மாட்டோம், எந்த இயர்ல இருந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டது அப்படிங்கறத படிக்க மாட்டோம். That's I'm trying to convey with you about that primary facts. இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நியூஸ்ல நம்ம ஃபேக்ட் அண்ட் அனலிட்டிக்கல் பார்த்துட்டே இருந்தோம். So from here afterwards we have to discuss with respect if anything with respect to that primary fact also. Yes, that means it was established in the year of 1895 that by the Alfred Nobel. Yes, so under the categories namely literature and physics, chemistry, medicine and physiology or physics and economical sciences. Yes, பொருளாதாரம் சம்பந்தப்பட்ட துறையில கொடுக்கணும்னு பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. சரிங்க, அடுத்த செய்தி. நெக்ஸ்ட் நியூஸ். The Environment Pollution Prevention and Control Authority EPCA shortly has directed Delhi and neighboring states to implement air pollution control measures under very poor and severe category air quality of Crowded Response Action Plan from the 15th October 2020. The primary fact with respect to that, it was notified in the year of 1998 under the Environment Protection Act 1986. EPCA is the Supreme Court mandate body tasked with the taking various measures to tackle air pollution in the national capital region. So the primary fact should be noted with respect to that news. Yes, my dear UPSC aspirants, you can elaborately discuss with respect to that Environmental Pollution Prevention and Control Authority Act. Yes. Next news. The Union Minister Honorable Piyush Goyal has been given additional charge of the Union Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. The additional responsibility was given by the President Honorable Ramnath Kovind. Yes. Next news. The Delhi government has passed a 3 transplantation policy. Yes. Next news. India successfully test-fired a Rotrum anti-radiation missile. The missile has been designed and developed by India's Defense Research and Development Organization, shortly DRDO. Yes. So I hope that you can understood about the fact news and primary facts with respect to that newspaper from today itself. Yes. Let me discuss the news in Tamil also.
சென்னை புதுச்சேரி கன்னியாகுமரி இடையே சாலை மற்றும் ரயில் பாதையில் ஏற்படும் நெரிசல்களை தவிர்க்கும் வகையில் சீ பிளேன் எனப்படும் நீர் நிலைகளின் மேல் பறக்கும் விமான சேவையை விரைவில் துவக்க திட்டமிட்டு வருவதாக மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் திரு நிதின் கட்காரி தெரிவித்துள்ளார். அடுத்த செய்தி, ஒரே நாடு ஒரே சந்தை திட்டத்தை செயல்படுத்தும் வகையில் மின்னணு தேசிய வேளாண் சந்தை நாம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. அடுத்த செய்தி, அமெரிக்காவை சேர்ந்த பெண் கவிஞர் லூயிஸ் கிளக் இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். அடுத்த செய்தி, நாட்டின் 88வது விமானப்படை தினம் 8/10/2020 அன்று உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் காசியாபாத்தில் உள்ள விமானப்படை தளத்தில் நிகழ்ச்சிகளுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. சரிங்க. அடுத்த செய்தி, தமிழ்நாடு வனத்துறை சார்பில் அக்டோபர் 2 முதல் 8 வரை வன உயிரின வார விழா கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நோட் பண்ணிக்கலாம், நிறைய கேட்க சான்சஸ் இருக்குங்க. டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 குரூப் 2 எக்ஸாம் எல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா வனவியல் துறையில் வனத்துறை சார்பாக சொல்லக்கூடிய உயிரின வார விழா வந்து அக்டோபர் மாதத்துல முதல் வாரம் இருக்கக்கூடிய 2 முதல் 8 வரை செயல்படப்படுகிறது அப்படிங்கறத ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? சரிங்க. So let me discuss with respect to that analytical news today. Yes, my dear UPSC aspirants and TNPSC aspirants, this type of the analytical fact surely support you to write with respect to their mains examination. Yes. What is the present fact? Already we discussed about that, the present fact. The Supreme Court asked the questions with respect to that NCPCR, that means National Commission for Protection and Child Right. Yes, on children repatriations. அதாவது அவங்கள ரெபட்ரேஷன் மீன்ஸ் அவனை வந்து அந்த முகாம்ல இருந்து மீட்டெடுத்து அவங்கள மறுபடியும் அவங்களுடைய ஆரிஜினல் இடத்துக்கு அனுப்பணும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு 8 ஸ்டேட் லைக்வைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரதேஷ் and Telangana, Mizoram, Karnataka, Kerala, Maharashtra and Meghalaya. So these states combinedly have 1.84 lakh children in the care home. So 1.84 lakh children வந்து கேர் ஹோம்ல வளர்ந்துட்டு இருக்காங்க. இவங்களுடைய ரெபட்ரேஷன்ஸ் வந்து இவங்களை சீக்கிரமா அனுப்பணும். அதை பொறுத்த கேள்வி யார் கேட்டிருக்கா அப்படின்னு Honorable Supreme Court asked the questions with respect to that immediate representation of the home care children in Tamil with respect to the 8 states, namely Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Mizoram, Karnataka, Kerala, Maharashtra and Meghalaya. Yes, can you cut the news with respect to the fact and issues? This is the fact and this is the issue. Yes, let me discuss about that NCPCR. What does it mean, sir? That means National Commission for Protection of Child Rights. Yes, it was established under that article of under the Act of the Parliamentary Commission of Protection Child Right Act in the year 2005 in the year 2007. அதாவது 2005 ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்ட சிபிசிஆர் சட்டப்படி 2007 ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டதான் நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் சைல்ட் ஆக்ட். Can you cut my point? Yes. Let me discuss about that function. Likewise, National Commission for Protection of Child Rights. What does it mean and what is the function, sir? Very simple. That the National Commission for Protection of Child Rights is a body that works towards achieving a child rights centric approach in all laws, programs, policies and administrative mechanism in India. It functions under the Ministry of Women and Child Development of the central government. This one should be noted. So NCPCR functions under the Ministry of Women and the Child Development of the central government. Yes, this point also noted. Yes, next discussion. The primary facts with respect to the NCPCR. Yes. What is the, who are the child? யார குழந்தைன்னு சொல்லுவோம். A child is defined as any person between the age of from 0 to 18 years old. Yes. The Commission acknowledged the universality and inalienability of the child rights. Yes. And it focuses on children that from a part of the most vulnerable section of society. Yes. The Commission sees every right of the child as an equality importance and hence does not crave the right according to importance. Yes. The fact should be memorized. I request all the UPSC and TNPSC aspirants just you have to study about the fact news with respect to the NCPCR. Yes. And let me discuss about the constitutional point of view with respect to that NCPCR. Yes, what is the constitutional point of view? Already we discussed about that. Yes, that means that the National Commission for Protection of Child Right is a statutory body established in the year of 2007 under the Act of Parliament, the Commission for Protection of Child Rights Act in the year 2005. So this is the constitutional point of view. It's a statutory body. Yes. Can you cut my point? I'm quoting here in yellow color. Yes, I hope that you can see that. Yes.
who is the chairman of that committee and who is that, what about their members? I will discuss one by one. The chairperson of that means the person eminence and who can extremely record of work in child welfare. The chairperson, and subsequent there should be 6 members in that. Yes, the members, a minimum of 2 women members must and should have experience in the following field. குறைந்தது ஒரு சேர்பர்சனா இருக்கணும், சேர்பர்சன் அங்க இருக்கணும் அப்படின்னா a person eminence and who can exemplary record of work in child welfare. So at respect to that members, a minimum of 2 women member, குறைஞ்சது 6 மெம்பர்ல 2 women இருக்கணும். அண்ட் 6 பேருமே 2+4 2 உமன் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஒருவேளை 6 பேருமே உமனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல தான். சோ குறைந்தது கம்பல்சரி என்ன சொல்றாங்கன்னா 2 உமன் மஸ்ட் தேர், இல்ல கண்டிப்பா அங்க இருக்கணும் நம்ம சொல்றோம். So 2 type of the women. Yes, a minimum of 2 women member and should have a experience in the following field. What is the field? What are the field that mean? Number 1, education, child health and welfare of children development, and justice and care of neglected and marginalized children or children with disabilities, elimination of children labor and children in distress, child physiology and sociology, and final law relating to children. So these are some experience in the following field. We can discuss about that. அப்போ ஒரு மெம்பரா இருக்கவங்க எப்படி இருக்கணும், ஒரு சேர்பர்சன் எப்படி இருக்கணும், ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. So this is the structure about that NCPCR. Yes, National Commission Protection of Child Rights. Yes, if we discuss about that function, how it going to function? Yes, that act constituted the NCPCR, lay down its function and mandate, which are enumerated below. Already I request all the aspirants, you have to study with respect to the primary facts. And one more time, I request all the aspirants, you have to study with respect to the following points. Yes, some of the key points I'm going to quoting here. First one, access and review the safeguard that are provided for child rights protection in India under existing law and also suggest measures for implementing them effectively. This is one of the major functions with respect to that NCPCR, and the present reports on the working of the laws in this domain to the central government as and when necessary. Yes, can you cut my point? Yes, inquire cases of the child rights violations and initiate proceedings. Study the factor that prevent the employment of rights of children impacted by terrorism, so riots, natural calamities, communal violence, trafficking, likewise HIV and also torture and exploitations, maltreatment, prostitution, and pornography, and suggest remedial measures for them. These are some categories. The function with respect to that NCPCR. ரொம்ப கடினமான வேலை தான். இதெல்லாம் வேலை செய்யணும் அப்படின்னா ரொம்ப பேருக்கெல்லாம் வேலை செஞ்சா அவங்களுக்கு வெல்ஃபேர் போய் சேராது. ஒரு படத்துல சொல்ற மாதிரி, இது பாட்சா படம்ல ரஜினிகாந்த் சொல்ற மாதிரி, நரம்பு நாடி எல்லாம் வெறி பிடிச்ச ஒரு ஆளு நடிக்க முடியும்னு சொன்ன மாதிரி, சர்வீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட்ல நரம்பு நாடி ரத்தம் உணர்வு இதய துடிப்புன்னு சொல்லி சர்வீஸ்ன்னு முழுக்க யாரு மனசுல அது கலந்து உயிரோடு உடல் கலந்து இருக்கோ அவங்களால மட்டும்தான் ஒரு இவ்வளவு பெரிய ஒரு நிறுவனத்தை வந்து ரொம்ப பெனிஃபிஷரிஸா அதை கொண்டு போக முடியும். எப்போ ஒரு நிறுவனம் ரொம்ப பெனிஃபிஷரியா இருக்கும்னா யாருக்கெல்லாம் அதோட பெனிஃபிட்ஸ் தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கு அது வெல்ஃபேர் ஸ்கீமா பயன்படுத்த போகும்போது தான் இல்லையா. இப்ப சைல்டு நார்மலா இருக்கிற விஷயத்தை அப்படியே செய்யறது எந்த ஒரு மாற்று கருத்தோ இல்ல மாற்று விஷயம் நடக்க போறது இல்லை. சோ அப்போ ஒரு சேர்பர்சன் மெம்பர்ஸா இருக்கவங்க, தென் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இருக்கவங்க, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இருக்கவங்க, சோ ஒரு நல்ல சர்வீஸ் மைண்ட் இந்த ஃபீல்ட்ல வேலை செஞ்சோம் அப்படின்னா சோ வெல்ஃபேர் இஸ் தட் மீன் பெனிஃபிஷரிஸ்க்கு வந்து நிறைய விஷயங்களும் அச்சீவ் பண்ண முடியும். சோ நீங்களே யாராவது இந்த வீடியோ பாக்குற அல்லது யூபிஎஸ்சி ட்ரை பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் உங்க ஏஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் 45-50ல நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கேதர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மெம்பர்ஸ் அண்ட் சேர்பர்சனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். சோ அந்த வாய்ப்பை கண்டிப்பா உருவாக்குங்க, அந்த வாய்ப்பை மற்றவங்களுக்கு பயன்படுத்தி கொடுங்க. எஸ், let me discuss with respect to the NCPCR function. Yes, conduct research in the field of child rights and so on. So advocate child rights, can promote and the idea through the mass campaign, seminars and etc. These likewise some function with respect to that NCPCR. Yes, and finally the commission is mandated with the responsibilities under the 2 other acts subsequent. Yes, number 1, protection of children from sexual offences, POSCO Act India of 2012, and Right to Education Act 2009. These are some similar act with respect to that responsibility under the child welfare. Yes, already I got some 2 type of the UPSC model questions for my dear UPSC aspirants. இதுதான் உங்களுக்கு previous கேட்ட questions.
So questions பாருங்க. What are the power and function of the National Commission of the Protection of Child Rights? And one more question. What is the role of the National Commission for the Protection of Child Rights? அப்போ நம்ம பிரைமரி ஃபேக்டர் எழுதுறோம். ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுதுறோம். அதோட சேர்பர்சன்ஸ் கமிட்டி அண்ட் ஸோ ஆர்கனைசேஷன் என்னன்னு எழுதுறோம். கான்ஸ்டியூஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் என்னன்னு எழுதுறோம். சரிங்களா? இந்த கேள்விகள் பதில் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஸோ அதை தான் இவ்வளவு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே இருந்திருக்கும். ஸோ வாட் அபவுட் தி பிரைமரி அண்ட் வாட் அபவுட் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் அதோட ஆர்கனைசேஷன் ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஸோ எந்த ஆண்டு இது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டது அப்படிங்கிறத சொல்லுங்க. அது சப்சிக்வெண்டா இதோட முக்கியமான ஆர்கனைசேஷன் எப்படி இருக்கு, இது மெம்பர்ஸ் யாரு, என்னுடைய சேர்பர்சன்ஸ் யாரு, இவங்களுடைய ரோல் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கறத சொல்லுங்க. ஃபைனலா சொல்லும் போது நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னா சோ ரீசெண்டா இருக்கக்கூடிய நியூஸ் சில ஆட் பண்ணலாம். ஒண்ணு இல்லைங்க, நம்ம இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றத ரிவர்ஸ்ல நீங்க எழுதணும். எப்படி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் நல்லா பாருங்க. எடுத்துடன் நியூஸ் எடுத்திருப்போம். எஸ், எடுத்துடன் நியூஸ் எடுத்திருப்போம். ஸோ ஒரு நியூஸ் பேப்பரை எடுத்து நம்ம பிரசன்ட் ஃபேக்டை வந்து ஃபைன் பண்றோம், அப்புறம் இஷ்யூஸ் ஃபைன் பண்றோம் அண்ட் வாட்டர் போட்டு அதை எழுதணும் இல்லையா. இப்போ இதே டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல கேட்கும் நீங்க என்ன எழுதணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எழுத வேண்டியது என்ன அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது அப்படிங்கிறது எழுத போறோம். ரெண்டாவது என்னுடைய ஆர்கனைசேஷனை பத்தி எழுத போறீங்க. மூணாவது என்னுடைய பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷனை பத்தி எழுத போறீங்க. நாலாவது ரீசன் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத. இப்போ இவ்வளவு எழுதி இப்போ 2020ல வந்து இப்போ மெயின்ஸ்ல வந்து ஒருவேளை என்சி பிசிஆர் பத்தி கொஸ்டின் கேட்டா அவங்க எழுதல எதை பத்தி எழுதலாம் அப்படின்னா நியர் அபவுட் 8 ஸ்டேட் இன் இந்தியா. ஸோ 1.84 lakh children are in care home. So the Supreme Court also asked the questions. Yes, அதை பொறுத்து நீங்க தெளிவா எழுத முடியும். Can you cut my point? Yes. Just I completed my discussion. Now the time for my dear UPSC aspirant and other aspirants to ask your doubts and queries. Yes. இது உங்களுக்கான நேரம் தான். உங்களுடைய கருத்துக்களையும் உங்களுடைய கேள்விகளையும் கேட்கலாம். எஸ் சார், ஏதாவது இருக்கீங்களா? சார் குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங் சார். சுதாகர் சார், வெரி குட் ஈவினிங் சார். சொல்லுங்க சுதாகர். எஸ் சார். சார் இந்த என்சிபிசிஆர் வந்து எப்படி சார் ஆக்ட் ஆவாங்க? அது வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்குமே ஒரு கவுன்சிலர் மாதிரி இருப்பாங்களா இல்ல வந்து நேஷனல்ல மட்டும் இருந்து நார்மலா ஒரு ஆக்ட் பண்ணும்போது பார்லிமெண்ட்ல எப்படி ப்ரொசீடிங் அப்படிதான் பார்லிமெண்ட் ஆகும். இது நூஞ்சி எடுத்து அட்வான்ஸா பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் நீங்க கான்ஸ்டியூஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க லோக்சபாலையும் பாஸ் பண்ணிருப்பாங்க, ராஜ்யசபாலையும் பாஸ் பண்ணிருப்பாங்க. பேஸ்ட் ஆன் தட் ஆக்ட் வந்து அதாவது 2005 ஆக்ட் இருந்து அதை நேஷனல் கமிஷன் அதை மாத்தி அதுக்கப்புறம் 2007ல அவங்க ஆட் பண்றாங்க. 2007க்கு முன்னாடி என்ன நடந்திருக்கும்னா லோக்சபா ராஜ்யசபால வழக்கம் போல பில் பாஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே சார். சரிங்களா? அப்ப இதுக்கு வந்து ஸ்டேட் லெவல்ல இருந்தா யார் சார் வந்து ஹெட்டா இருப்பாங்க? சார் நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் என்டையர் இந்தியா சார். சார் ஓகேங்க சார். என்டையர் இந்தியா இல்லையா? அதனால நேஷனல் கமிஷனே ஆயிருச்சு. ஸ்டேட்ல ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பார்ட்டிஸ் இருக்கும். எப்படி உங்களுக்கு எலெக்ஷன் கமிஷன் சென்ட்ரல்ல இருந்தாலுமே ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் இல்லாம இருக்காங்க, அதே மாதிரி ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பார்ட்டிஸ் இருப்பாங்க. நேஷனல் கமிஷன் பார்ட்டி ஸ்டேட்ல இருக்க மாட்டாங்க, ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பார்ட்டிஸ் இருப்பாங்க. சோ அதனாலதான் அந்த அழகா அவங்க ஸ்டேட் பண்றாங்க. என்ன ஸ்டேட் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ the Supreme Court asked the question to its request to aid state to produce children living in care home before the local child welfare committee. Can you cut my point? எங்க ப்ரொசீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொல்றாங்க அப்படின்னா லோக்கல் சைல்ட் வெல்ஃபேர் கமிட்டி முன்னாடி ப்ரொசீட் பண்ண சொல்றாங்க. எதுக்காக? ஃபார் தேர் இமிடியேட் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் வித் தேர் ஃபேமிலிஸ். இப்போ புரிஞ்சதா? எஸ் சார். ஓகே சார். எஸ் சார், எஸ் சார், எஸ் சார். எனி அதர் வேற யாருக்கு அது சுதாகர் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கேட்கலாம். சார் அந்த ஏர்ஃபோர்ஸ் ஒன்று சொன்னீங்கல்ல சார் தமிழ்ல நியூஸ்ல. ஆமா சார், ஆமா சார். சார் அந்த பிளேஸ் பேர் திருப்பி ஒரு டைம் சொல்லுங்க சார். பிளேஸ் அந்த இடத்தோட நேம் சார், அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளேஸ் சார். சார் உத்தரப்பிரதேசம் பார்த்தோம். எஸ் சார். இல்லையா? எஸ் சார். கஷியாபாத். கஷியாபாத். கஷியாபாத்ல விமானப்பட ஒரு தளம் இருக்குங்க. அந்த தளத்துல ஒரு ஃபங்க்ஷன் செலிப்ரேட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒரு தளத்தை கேள்விப்பட்டதுக்காக திருப்பி கேட்டாங்க நானு. இல்ல கஷியாபாத் இருக்கு. செக் பண்ணி பாருங்க. நானே கேள்விப்பட்டேன் கஷியாபாத் இருக்குங்க. ஓகே சார். இல்ல எந்த ரீசன்ட் நியூஸ்ல இத பத்தி படிக்கலையா? கோடி வாடில ஊர் பேர் வச்சிருக்கீங்க. அவர் கஷியாபாத்ல வச்சிருக்க மாட்டானா? இல்ல இருக்கலாம் சார். சரிதானே இல்லையா?
கரெக்ட் தான். ஹஷியாபாத் இருக்குங்க, in உத்தரப்பிரதேசம் தான். உத்தரப்பிரதேசம் ஃபெமிலியரைஸ் ஆன நேம் தான். ஓகேங்க சார். சரிங்க சரிங்க. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இது எதிர்பார்க்கலாம் சுதாகர், 2020லயும் எதிர்பார்க்கலாம், 2021லயும் எதிர்பார்க்கலாம். ஏன் அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி சப்ஜெக்ட் பாத்தீங்கன்னா அது சோசியல் ஜஸ்டிஸ்ல இருக்கு. அப்போ நான் பல நாள் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், உமன் சில்ட்ரன் அப்படின்னா எந்த நியூஸுமே நீங்க அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது. ஆமா, சோசியல் ஜஸ்டிஸ்ல வரக்கூடிய வாட்டர் டிஸ்பியூட்டா இருக்கட்டும் அல்லது உமன் அண்ட் சில்ட்ரன், இதெல்லாம் ரொம்ப சென்சேஷனல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. இதை பத்தி அனைத்து நியூஸ்லயுமே தெரியணும். எந்த ஸ்டேட்ல என்ன அல்லது என்டையர் இந்தியால என்ன மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு, என்ன மாதிரி ரீசன்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு எல்லாம் கிறிஸ்டல் கிளியரா இருந்தோம் அப்படின்னா சோ மேக்ஸிமம் ஆன ஒரு பேப்பர்ல ஒரு 30 மார்க் நீங்க கேப்சர் பண்ணிடுவீங்க. ஓகேங்க சார். அப்படி பிளான் பண்ணுங்க. யூபிஎஸ்சி ட்ரை பண்றவங்க அப்படி பிளான் பண்ணுங்க. டிஎன்பிஎஸ்சி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான நியூஸ் தான். சோசியல் ஜஸ்டிஸ் ஆல்சோ ரிலேட்டட் டு டிஎன்பிஎஸ்சி. யூபிஎஸ்சி பாத்தீங்கன்னா டைரக்டாவே சிலபஸ்லயே கொடுத்துருவா. நீங்க ஒரு சிலபஸ் படிச்சு பார்த்தா தெரியும். சோசியல் ஜஸ்டிஸ் உன்னத சிலபஸ் ஆஃப் யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் இல்லையா? தனியா ஒரு டாபிக்கே கொடுத்துருவாங்க சார். டாபிக்கே கொடுத்துருவா. அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ்ல ட்ராக் பண்ணும்போது நிறைய மார்க் நமக்கு கேப்சர் கிடைக்கும். ஓகே சார். சரிங்க, வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார்? சார் நிறைய லாஸ் இருக்குல்ல சார் சில்ட்ரன்ஸ்க்காக ரிலேட்டிங் டு சில்ட்ரன்ஸ், லைக் இந்த சைல்ட் லேபர் ப்ரோஹிபிஷன். ஆமா சார் நிறைய கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்றேன். ரைட்ஸ் இதுனா உங்களுடைய வெல்ஃபேருக்காக என்ன ஏற்பாடு பண்றாங்க அப்படிங்கிறதுக்கும் அது சில்ட்ரன் ரைட்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். இது வந்து வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் ரெஸ்பெக்ட் டு நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சைல்ட் ரைட்ஸ். ஓகே, ரெண்டு கேட்டகரியுமே டிஃபரா இருக்கும். கேன் யூ காட் மை பாயிண்ட்? ஓகே. ஆனா அதுவும் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் தான் வரும். அது இன்னொரு நியூஸ்ல பேசும்போது வரும். இப்போ லேக் வைஸ் இப்போ நம்ம நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி பேசணும். அப்போ அது அன்னைக்கு நம்ம பேசணும். ஒருவேளை இது ரைட் டு எஜுகேஷன் அஃபெக்ட் பண்ணுமோ அப்படின்னு ஒரு நாள் பேசணும். So these are some social justice point of view. Yes, it's a நல்ல சப்ஜெக்ட் தான். Yes sir. Yes, any other doubt sir? Any other doubt? எல்லாரும் முதல்ல மன்னிக்கணும், நிறைய தொடர்ந்து ஒரு வீடியோ கொடுக்க முடியாம இருக்கு. நான் சீக்கிரம் விரைவில் தொடர்ந்து கொடுக்க நான் கண்டிப்பா ட்ரை பண்றேன். நீங்களுக்காக நேரத்துக்காக காத்திருக்கீங்க, என்னால உணர முடியுது, என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது. சோ வேலை பளுவின் காரணமாகவும் நிறைய விஷயங்கள் காரணமாகவும் என்னால தொடர்ந்து கொடுக்க முடியல கடந்த ஒரு வாரமாவே. இன் ஃபியூச்சர்ல ஐ வில் அப்டேட் மை ரெகுலர் கிளாஸஸ். எஸ், எனி அதர் சார்? போஸ்கோ சட்டம் என்னங்க தமிழ் எடுத்து போட்டிருக்கேன். அது விக்கிபீடியால சோர்ஸ் பண்றதா? அது ரொம்ப மாய மந்திரம் எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல. நியூஸ் பேப்பரை பாக்குறோம். நீங்க வேணா நியூஸ் பேப்பர் பார்த்து யாராவது பார்த்தா கண்டிப்பா இந்த பாயிண்ட் இருக்கும். நான் இப்ப நைட் 9 மணி 8:20 ஹிந்து ஆன்லைன்ல நான் பாக்குறேன். சோ ஹிந்து நியூஸ்ல ஒரு விஷயம் பாக்குறேன். சுப்ரீம் கோர்ட் நான் பார்த்த நியூஸ் என்னன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் கொஸ்டின் NCPCR ஆன் சில்ட்ரன் ரெப்ரசன்டேஷன். இதுதான் நான் பார்த்த நியூஸ். அதுக்கப்புறம் நியூஸை ட்ராக் பண்றோம். சோ எப்படி எடுக்கலாம், எப்படி உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வேணா ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர்ல பாருங்க, கண்டிப்பா நியூஸ் இருக்கும். சரிங்க, வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சார் நான் நிறைய அந்த ஃபேக்ட் நியூஸுமே பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே வர நியூஸ் பேப்பர்ல இருக்கிறதே நான் நோட் பண்ணிருக்கேன். நீங்க அது முன்னாடியே சொல்லிடுறீங்க சார். இதெல்லாம் இந்த NCPCR அவங்களோட இந்த ரிபாட்ரியேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்களே சார், அதுக்கு என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணும் அந்த மாதிரி கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹோம் சம்மவ ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னால அந்த குழந்தை இப்போ ஹோம்ல இருக்கும். ஸோ தே ஹேவ் டு ஜாயின் வித் தேர் ஃபேமிலிஸ் அப்படின்னா எந்தெந்த மாதிரியானு சொல்லி கைட்லைன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்களா ஸ்டேட்? கண்டிப்பா. இப்ப நார்மலா ஒரு ஆசிரமத்துல போய் ஒரு குழந்தை போய் தத்தெடுக்கும் போது என்ன ஃபார்முலா ஃபாலோ பண்றாங்களோ அப்ப அந்த ரெபரேஷன்ஸ்க்கு தனி ப்ரொவிஷன் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. லோக்கல் சைல்டு கமிட்டி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சோ நேஷனல் கமிஷன் அது தனியா ஃபாலோ பண்ண. நேஷனல் கமிஷன் மேட் தி டைரக்ஷன். நேஷனல் கமிஷன் வந்து அதுக்கான டைரக்ஷன் கொடுப்பாங்க. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்க்கு கூடிய லோக்கல் கமிஷன் சைல்ட் வெல்ஃபேர் வந்து பண்ணுங்க, இதை எடுங்க, அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதுபடி அவங்க பண்ணுவாங்க. அதுக்கான ரிட்டன் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாருக்குமே கொடுத்துறாங்க. அவங்க மைக்ரேட் ஆயிருக்கலாம், அல்லது காணாம தொலைஞ்சு போயிருக்கலாம், இல்ல யாராவது கடத்திட்டு வந்திருக்கலாம். எவ்வளவோ இருக்கு இல்லையா? ஒவ்வொரு நாளும் குழந்தைகளை எவ்வளவு பத்திரமா பாதுகாப்பு. நம்ம ஒரு டிராவல் பண்ணும்போது குழந்தைகளை கவனமா ஹேண்டில் பண்றோம். ரயில்வே ஸ்டேஷன், பஸ் ஸ்டாப்னு எவ்வளவு கஷ்டமா எவ்வளவு கவனமா ஹேண்டில் பண்றோம் அவங்கள. இதை பத்தி அவேர்னஸுமே நேஷனல் கமிஷன் எல்லாருக்கும் ஏற்படுத்திட்டே இருப்பாங்க. இப்போ நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன் போனா சொல்றாங்க இல்ல, யாத்திரிகன் கிரிபாஸ் எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லையா? உங்களுடைய உடமைகளையும் குழந்தைகளையும் கவனமா பாத்துருங்க. எந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இன்னைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க.
இது சோசியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃபங்க்ஷன் தான், எல்லாருமே ஃபாலோ பண்றது. அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ். எஸ் மேம். வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? உங்களுடைய கருத்துக்களையும் சொல்லலாம், உங்களுடைய டவுட்டையும் கேட்கலாம். சார் டவுட் இல்ல சார், காலைல கால் பண்ணியிருந்தேன் சார், நாளைக்கு கிளாஸுக்கு மார்னிங் வரேன்னு சொல்லி. அப்சல்யூட்லி மனோஜ், நீங்க வரலாம் மனோஜ், நாளைக்கு ஃப்ரீயா இருக்கேன், கண்டிப்பா வரலாம். கண்டிப்பா சார், நாளைக்கு 9 o'clock வந்துடுறேன் சார், மீட் பண்ணி. டிஎன்பிசி ஆஸ்பிரன்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி ஸ்கூல் புக் எல்லாம் ரொம்ப தரவா படிச்சிருப்பீங்க. உங்களுக்கான சிறப்பா 2 கேள்வி எடுத்து வச்சிருக்கேன். கடைசி கேள்வி ரொம்ப காமெடியா கேள்வி கூட. முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னா, மாணிக்க வாசகர் முக்தி பெற்ற இடம் சொல்ல முடியுமா? அது என்ன, இந்த கோடீஸ்வரன் நியூஸ் சொல்ற மாதிரி நீங்க யாருக்குன்னா கால் பண்ணி கேட்கலாம், இல்ல கூகுள்ல ப்ரௌஸ் பண்ணி எடுக்கலாம். முடிஞ்சிருந்தா திருவாதூர். இல்லங்க, வாய்ப்பு இல்ல. இன்னும் 3 ஆப்ஷன் தான் இருக்கு, வேற ஏதாவது சான்ஸ் இருக்கு. ஆல்ரெடி ஒரு ஆப்ஷன் டெலீட் பண்ணிட்டாங்க லாவண்யா மேம், இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் திருப்பெருந்துறை. மனோஜ் சார், உங்க பேர் மனோஜ் தானே பேசுறீங்க? எஸ் எஸ், ஆமா சார், கரெக்ட் தான். திருப்பெருந்துறை கரெக்ட் தான். மாணிக்கவாசகர் முக்தி பெற்ற இடம் பெருந்துறை தான். அடுத்த கேள்வி, சோ கரிகாலனின் மகள் யார்? இல்ல ஒரு ஆப்ஷன் நீங்க பார்த்தோன்னே சிரிச்சுப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இல்ல வெள்ளி வீதியா அண்ட் பொன்முடியார் ஆதிமந்தி, கடைசி பேர் சொல்லணுமா என்ன? சார் ஆதிமந்தி ஆன்சர் சார். ஆதிமந்தி சரியா வருமா? ஆதிமந்தி. ஆமா சார், அவங்கதான் சார் கரிகாலனுடைய. ஏன் சுதாகர், நயன்தாரா இல்ல? நயன்தாரா இல்ல. சுதாகர் பேரை பார்த்து ஓடிட்டாரு. சார் இல்லைங்க சார், எப்பயாவது நான் போறது உண்டு சுதாகர், சிரிக்க வைக்கிறதுக்காக. சார் நயன்தாரா சார் லேட்டஸ்ட் நேம் சார், அது இருக்காது சார் இருக்கு. புரியலங்க சார், நயன்தாரா வந்து லேட்டஸ்ட் நேம் சார், அது வந்து இருக்காது சார் ஆப்ஷன்ல. கண்டிப்பா நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் சார். ஆதிமந்தி கரெக்டான ஆன்சர் தான். சரிங்க, இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். சோ தொடர்ந்து நானும் கொடுக்கிறேன். எஸ், க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா? எஸ் சார். ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். So ask your question and give your feedback also. I'm waiting if you want. சரி, நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப அமைதியா இருக்கீங்க, பரவாயில்ல. Thank you. So it was nice talking with you each and everyone. So தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சிதன் மெய்வருத்த கூலி தரும். ஸோ நம்பிக்கையோட தொடர்ந்து முயற்சி செய்யுங்க. இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி போஸ்டிங் போறது உங்க கையில மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ நீங்க ஒரு புக்கை நம்புறதுனாலயோ, இல்ல ஒரு ட்ரெயினரை நம்புறதுனாலயோ, அல்லது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் நம்புறதுனாலயோ எந்த மாற்றங்களும் இங்க வரப்போறது இல்லை, அதுக்கான விடையும் கிடைக்க போறது இல்லை. ஸோ உங்களால தனியா உட்கார்ந்து ஒரு புக்கு படிச்சா நல்ல பிரைமரி நாலேஜ் வளரும், கிளாஸ் கவனிச்சா கிளாரிபிகேஷன் வரும். இந்த 2ஐயும் கையில எடுத்து தொடர்ந்து புக்ஸை ரீட் பண்ற ஹேபிட் இருந்தா, ரிப்பீட்டட்லி ரீடிங் த சேம் புக் மெட்டீரியல் அண்ட் நோட்டிங் சம் ஆஃப் தி பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் லிசனிங் த டிஸ்கஷன், இதெல்லாம் ரொம்ப ரிப்பீட்டட் ஹேபிட்டா இருந்தா நிச்சயம் உங்களாலே வெல்ல முடியும். சரிங்களா? சரிங்க, நன்றி, வணக்கம். குட் நைட் டு எவ்ரிவன். தேங்க் யூ. குட் நைட் சார். Thank you sir. Good night, sir. Thank you ma'am. Thank you. Thank you ma'am. Thank you. இப்ப நான் வணக்கம் சொல்றேன். இது எனக்கு